He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Jesus has made me glad. Enter His courts with thanksgiving in your hearts, for He has made me glad. Sing to the Lord and make music unto Him. Sing to the Lord with joy. Sing to the Lord and make music unto Him, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Jesus has made me glad. Enter His courts with thanksgiving in your hearts, for He has made me glad. Sing to the Lord and make music unto Him. Sing to the Lord with joy. Sing to the Lord and make music unto Him, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Jesus has made me glad. Enter His courts with thanksgiving in your hearts, for He has made me glad. பிதாசுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. இறை இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நாள் நல்ல நாள், ஆண்டவர் ஏற்படுத்திய ஒரு பொன்னான நாள். இந்த நாளிலே கடவுளுடைய சித்தம் உங்கள் வீட்டிலே இந்த திருப்பலி நடக்க வேண்டும் என்று திருப்பலி வழியாக ஆண்டவர் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆண்டவர் இயேசு உங்களோடு இருக்கிறார், உங்களை வழிநடத்துகிறார். நம் ஆண்டவர் அவர் அன்புக்குரியவர். அவரை தேடி வருகிறவர் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கின்றார். கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று மத்தேயு நற்செய்தி 7:7 சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் ஜெபிக்க வேண்டும், விழிப்பாயிருந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னது மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவும் ஜெபிக்கிறார். கெத்செமனி தோட்டத்திலே ஜெபித்தார். சிலுவையிலே இருக்கும் பொழுது அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஜெபித்தார். 40 நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜெபித்தார். விடியற் காலையிலே எழுந்து ஜெபித்தார். சாயந்தர நேரத்திலே ஜெபித்தார். ஆக அவர் வாழ்வு ஜெப வாழ்வாக இருந்தது. நாமும் எப்பொழுதும் ஜெபிக்க வேண்டும். நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஜெபிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமான ஆசீர்வாதங்களை பெறுகிறோம். குறைவாக ஜெபித்தால் குறைவான ஆசீர்வாதம், அதிகமாக ஜெபித்தால் அதிகமாக ஆசீர்வாதம். ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் 1 தெசலோனிக்கர் 5:17 pray constantly, pray without ceasing என்று சொல்லுகிறார் இயேசு. ஆகவே நாம் வீட்டிலே குடும்ப ஜெபம் இருக்க வேண்டும். அவ்வப்பொழுது நாமும் ஜெபிக்க மறந்ததற்காக, ஜெபிக்காமல் நம்முடைய நேரத்தை வீணாக்கியதற்காக, பாவத்தில் விழுந்ததற்காக இயேசுவிடம் மன்னிப்பு கேட்போம், மனம் வருந்துவோம், இறைவனத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு தகுந்த முறையில் இந்த திருப்பலியிலே பங்கெடுப்போம். இந்த திருப்பலியானது உங்கள் எல்லோருக்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது. உங்கள் எல்லோரும் இந்த இறைவன் ஆஸ்வதிக்க, இறைவன் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் வேண்டிய பொருளையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தர வேண்டுமாறு இந்த திருப்பலியானது ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது. நம்முடைய பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகளுக்காக மனம் வருந்துவோம், இறைவனத்திலே மன்னிப்பு கேட்போம். Christ have mercy on us. Lord have mercy on us. Glory, glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Lord God, ever-living, almighty God and Father. ஜெபிப்போமாக. எங்களை எல்லாம் அன்பு செய்து பாதுகாத்து வழிநடத்துகிற அன்பின் பரலோக பிதாவே, தர்மியான நாளுக்காக நன்றி. இந்த குடும்பத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தருளும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல உடல் உள்ள ஆன்மீக சுகத்தை தந்திரலும் ஆண்டவரே. இயேசுவே,
உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்புவீராக. உம்முடைய ஊழியம் செய்கின்ற அந்த குடும்பத்தை கண்ணின் மணி போல காத்து கொள்வீராக. போகையிலும் வருகையிலும் கூடவே இருங்க இயேசப்பா. உம்முடைய தேவ தூதர்கள் இவர்களுக்கு துணையாக இருப்பார்களாக. எல்லா விதமான தீமைகளிலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்து இவர்களை காத்து கொள்ளும். வேண்டிய பொருளையும் பணத்தையும் தாங்க ஆண்டவரே. இயேசுவை இவர்களை வாளாக்காமல் தலையாக்குவீராக, கீழாக்காமல் மேலாக்குவீராக. உடைய பரலோக ஞானத்தால் நிரப்புங்க இயேசப்பா. உடைய ஞானத்தால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. சமாதானத்தை ஒற்றுமையும் தாங்க. இந்த ஜெபத்தை எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாகவே மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். First read is the book of Jeremiah, chapter 26 to 30. In those days, the priest and the prophet said, "Death, because he has the processed against the city, as you have heard with your own ears." Then Jeremiah spoke to all the officials and all the people, saying, "The Lord sent me the prophecy against this house and this city, all these words you have heard. Now therefore, mend your way and your deed, and obey the voice of the Lord your God, and the Lord will relent on the disaster that he has pronounced against you. But as for me, behold, I am in your hands. Do with me as it seems good and right to you. Only know for certain that if you put me to death, you will bring innocent blood upon yourself and upon the city and its inhabitants, for its truth. The Lord sent me to you. Speak all the words in your ears." Then the officials and all the people said to the priest and the prophet, "The man does not deserve the sentence of death, for he has spoken to us in the name of the Lord. But the hand of Achim, the son of Shaphan, was us in the name of the Lord God. But the hand of Achim, the son of was the Jeremiah, so that he was not given over the people to be put to death." This is the word of God. Thanks be to God. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I'll give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. प्रभु में तो उंडनु गाका పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగుగాక. మార్కు సువార్త అధ్యాయము 7
పరిశుద్ధ వచనములు 14 నుండి 23 వరకు. Gospel according to Saint Mark, chapter 7, verses 14 to 23. మార్కు నற்செய்தி அதிகாரம் 7:14 முதல். పిదప యేసు జన సమూహమును తిరిగి పిలిచి, మీరు విని గ్రహించుకొనగలరు. వెలుపల నుండి లోపలికి పోయి మనుష్యుని అపవిత్రునిగా చేయగలిగినది ఏదియును లేదు. కానీ లోపల నుండి బయలు వెళ్ళుననే మనుష్యుని అపవిత్రునిగా చేయును. వినుటకు వీణులున్నవారు విందురుగాక అని అనెను. ఆయన జన సమూహమును వీడి గృహమున ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆ ఉపమాన భావమును వివరించుమని అడిగిరి. అంతటా యేసు శిష్యులను చూచి, మీరును ఇంతటి మందమతుల మానవుడు భుజించున్నది ఏదియు అతనిని మాలిన్యపరచదు. ఏలయనా అది హృదయములో ప్రవేశింపక ఉదరములో ప్రవేశించి ఆ పిమ్మట విసర్జింపబడుచున్నది. అన్ని పదార్థములు భుజింపదగినవే అని ఆయన పలికెను. మానవుని మాలిన్యపరచున్నది వాని అంతరంగము నుండి వెలువడునదియే. ఏలైనా హృదయము నుండి దురాలోచనలు, వేశ్యా సంగమము, దొంగతనము, నరహత్య, వ్యభిచారము, దురాశ, దౌష్ట్యము, మోసము, కామము, మాత్సర్యము, దూషణము, అహంభావము, అవివేకము వెలువడును. ఇట్టి చెడుగులు అన్నయు మానవుని అంతరంగము నుండి వెలువడి అతనిని మలినపరచునని పలికెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். இறை இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய வாழ்வு ஆண்டவருக்கு ஏற்ற வாழ்வாக அமைய வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும். நாம் உள்ளத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய உள்ளத்தை, இருதயத்தை காத்து கொள்ளும் பொழுதுதான் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் ஏராளமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதனால்தான் இறைவார்த்தை சொல்லுகிறது, நீதிமொழிகள் 4:23 సామెతలు 4:23 ఈ విధంగా మనకు తెలియజేస్తుంది, అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును పదిలము చేసుకొనుము, నీ జీవన గతికి మూలాధారం అదియే. బైబిల్లో பார்க்கிறோம், సంసోన్ అనేటువంటి ఒక దైవ సేవకుడు. సంసోను దేవుని యొక్క ఆత్మను పొందిన ఒక వ్యక్తి, అభిషేకం పొందిన వ్యక్తి, బలము పొందిన వ్యక్తి. ఒక గాడిద ఎముకను తీసుకొని 1000 మందిని చంపిన వ్యక్తి, అంత బలము కలిగిన వ్యక్తి, అభిషేకం పొందిన వ్యక్తి సంసోను. కానీ అలాంటి ఒక గొప్ప దైవ సేవకుడు, అభిషేకం పొందిన వ్యక్తి, ఆత్మను పొందిన వ్యక్తి, దైవ బలము పొందిన వ్యక్తి తన హృదయమును కాపాడుకోలేకపోయాడు. ఆయన
న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చూసినట్లయితే, సంసోను గాజాకు వెళ్ళెను, అచ్చట ఒక వేశ్యను చూచి ఆమె ఇంటికి పోయెను. అలాంటి అభిషేకం పొందిన వ్యక్తి తన హృదయాన్ని కాపాడుకోలేక వెళ్ళకూడని చోటకి వెళుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ వేశ్య ఇంటికి వెళ్ళాడో శత్రువులు వచ్చి అతనిని పట్టుకున్నారు. శత్రువులు వచ్చి పట్టుకొని అతనిని ఏం చేశారంటే 21వ వచనం, న్యాయాధిపతులు 16:21లో, అంతటా ఫిలిస్తీయులు సంసోనును బంధించి అతని కన్నులు పెరికివేసి గాజాకు నడిపించుకొని పోయిరి. 2 కట్ల ఇత్తడి గొలుసుతో అతనికి సంకెళ్ళు వేసిరి. సంసోను వారి చెరలో తిరగలి విసురు వాడయ్యను. చూసారా పరిస్థితి ఏమైపోయింది? అక్కడ తిరగలి విసురు వాడయ్యను. ఇలా ఆయన పరిస్థితి మారిపోయింది. రాజులాగా అభిషేకం పొంది జీవించిన వ్యక్తి ఇప్పుడు చెరసాలలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి. అక్కడ మృగములు, ఆవులు, ఎద్దులు చేసే పనిని ఇతడు చేస్తున్నాడు. తిరగలి విసురు ఆ పనిని చేస్తున్నాడు. కారణము తన హృదయాన్ని కాపాడుకోలేకపోయాడు. దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనలో ఉండాల్సిన వ్యక్తి ఆ వేశ్య ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఎల్లవేళలో దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండాల్సిన వ్యక్తి వెళ్ళకూడని చోటకి వెళ్ళాడు. తన జీవితాన్ని ఆయన కాపాడుకోలేకపోయాడు. అవును ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన జీవితంలో కూడా మన హృదయాన్ని ఎల్లవేళలో కాపాడుకుంటే మనకి దేవుని దీవెనలు, దేవుని ఆశీర్వాదములు హేరాళంగా మనం పొందుతూ ఉంటాం. మన హృదయాన్ని కాపాడుకోలేకపోతున్నామంటే ఇదే మన పరిస్థితితో కూడా. సామెతలు 3వ అధ్యాయము 5 నుంచి 7 వరకు నేను చదువుతాను, వినండి. నీవు మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి నమ్మము, నీ తెలివితేట మీద ఆధారపడకుము, నీ కార్యములన్నిటను ప్రభువును స్మరింపుము, అతడు నీ పనులను సులభతరము చేయును. నేనే తెలివైన వాడను అనుకొనకుము, దైవభక్తితో దుష్కార్యముల నుండి వైదొలగుము. కాబట్టి మన హృదయమును కాపాడుకొని పాపము నుండి దూరంగా ఉండి మనము ఎల్ల వేళలో దేవునినే పట్టుకోవాలి. మన హృదయం దేవుణ్ణి పట్టుకొని జీవించాలి. ఎల్ల వేళలో, అన్ని వేళలో దేవా దేవుడా దేవుడా యేసయ్యా యేసయ్యా అని మనము ప్రార్థనలో, స్తుతి ఆరాధనలో, వాక్యంలో ఎల్లవేళలో ఉండాలి. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసయ్యా. எல்லாரும் சொல்லுங்க, இயேசுவே என் இருதயத்தை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசுவே என் இருதயத்தை பாதுகாத்தருளும். இயேசுவே சம்சோனை போல, சிம்சோனை போல நான் பாவத்திலே விழுந்து விடக்கூடாது, போகக்கூடாத இடத்திற்கு நான் போகக்கூடாது. இயேசுவே உம்முடைய இறக்கைகளின் கீழ் என்னை வைத்து காத்துக்கொள்ளும். இயேசுவே, ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இரண்டாவதாக சாலமோன் என்கின்ற அரசர், సొలొమోను రాజు, ఆయనకి దేవుడు హేరాళమైన జ్ఞానం ఇచ్చాడు. జ్ఞానం అంటే ఆయనకు ఉన్న జ్ఞానం ఎవ్వరు కూడా ఇంతవరకు సొలొమోను పుట్టినప్పుడు ముందు ఎవరు పొందలేరు.
ఆయన పుట్టిన తర్వాత ఇంకా ఎవ్వరు కూడా ఆయనకు ఉన్న జ్ఞానము ఎవ్వరు కూడా ఇప్పటి వరకు పొందుకోలేకపోయారు. ఎవరికి కూడా అలాంటి జ్ఞానం దేవుడు ఇవ్వలేదు. సొలొమోనుకు మాత్రమే గొప్ప జ్ఞానము దేవుడు ఇచ్చారు. అలాంటి గొప్ప జ్ఞానము పొందిన వ్యక్తి తన హృదయమును కాపాడుకోలేకపోయాడు. ఏం చేశాడు తెలుసా? సొలొమోను ఆయన స్త్రీలు పిచ్చిలో పడిపోయాడు. రాజులు చుట్టూ ప్రక్కన ఉన్న రాజులు ఉన్నారు కదా, వారి కుమార్తెలను ఏం చేశాడు? పెళ్లి చేసుకోవటం మొదలు పెట్టాడు. ఈ విధంగా ఆ రాజు కూతురు, ఈ రాజు కూతురు, ఆ రాజు ఇలా చాలా మందిని పెళ్లి చేశాడు. దాదాపు ఆయనకి 300 భార్యలు, మరి 700 కన్క్యూబెన్స్ అంటారు తెలుగులో, అది నాకు తెలియట్లేదు. మొత్తం 1000 మంది భార్యలు ఈ విధంగా ఉన్నారండి. ఇట్లా ఆయన తన హృదయాన్ని కాపాడుకోలేక స్త్రీలు అన్ని అలాంటి ఒక వలలో పడిపోయాడు. ఇప్పుడు వారు అడుగుతున్నారు, అంటే వారు అన్య దేశానికి చెందిన స్త్రీలు, వేరే దేవులను ఆరాధించే స్త్రీలు, వారు ఇప్పుడు తన దేశానికి వచ్చారు. వారు అడుగుతున్నారు, మా దేవునికి ఆలయం కట్టండి, మా దేవునికి ఒక ఆలయం కట్టండి అని అడిగినప్పుడు ఇప్పుడు సొలొమోను ఏం చేస్తున్నాడు? వారిని సంతోషపరచటానికి, వారిని తృప్తిపరచటానికి వారు దేవునికి ఆలయం కట్టిస్తున్నాడు. అది మాత్రం కాదు, ఇతడు కూడా తర్వాత ఆ అన్య దేవతలను ఆరాధించడం మొదలుపెట్టాడు. చూసారా, ఎంత గొప్ప వ్యక్తి! ఇప్పుడు అన్య దేవతలను ఆరాధించడం మొదలుపెట్టాడు. ఎప్పుడైతే అన్య దేవతలను ఆరాధించడం మొదలుపెట్టాడో దేవునికి కోపం వచ్చింది. అతని రాజ్యం 2గా వేరుబడిపోవటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆయన తన రాజ పదవిని కోల్పోయాడు. ఆయన క్రింద ఉన్న ఆయన పనివాడు రాజుగా మారిపోతున్నాడండి. పరిస్థితి ఈ విధంగా మారిపోయింది. ఎందుకంటే సొలొమోను తన హృదయాన్ని కాపాడుకోలేక స్త్రీల మీద, అన్య దేవతల మీద ఈ విధంగా వెళ్ళిపోవటం వలన ఆయన జీవితం పాడైపోయింది. గొప్ప జ్ఞానము కలిగిన వ్యక్తి, ఇంకా ఆయన జ్ఞానము అంతా రాయబడి ఉన్నది. సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథము మరియు ఇంకా సామెతలు ఇవన్నీ ఆయన రాసినదే. అంత గొప్ప జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి దారి తప్పిపోయాడంటే దానికి ముఖ్య కారణము హృదయంను కాపాడుకోలేకపోయాడు. అందుకే సామెతలు 4:23 పలుకుతుంది, అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును పదిలము చేసుకొనుము, నీ జీవన గతికి మూలాధారం అదియే అని మనకి చక్కగా ఈ వాక్యం నేర్పిస్తుంది. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా ఆరాధన. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకే కీర్తనగాడు అంటున్నాడు, కీర్తన 51:10, దేవా నాలో నిర్మల హృదయమును సృజింపుము, నూతనమును స్థిరమునైన మనస్సును నాలో నెలకొల్పుము అని అంటున్నాడు. ఈ విధంగా దావీదు ఈ విధంగా కీర్తనకారుడు ప్రార్థించుకుంటున్నాడు. కాబట్టి మన హృదయమును ఎల్ల వేళలో కాపాడుకోవాలి. 3వ వ్యక్తి నెబుకద్నెజర్ అనేటువంటి రాజు. నెబుకద్నెజర్ రాజు ఆయన ఈ విధంగా మనసులో అనుకుంటున్నాడు, ఏమని? గర్వం వచ్చింది మనసులో, ఈ యొక్క రాజభవనమును నిర్మించేది నేను కాదా, ఈ నా రాజ్యములో అభివృద్ధి వచ్చిందంటే దానికి కారణం నేను కాదా, నేనే చేశానని ఇలాంటి గర్వం వచ్చింది హృదయంలో. ఎప్పుడైతే గర్వం వచ్చిందో అప్పుడు దేవుడు ఆయన్ని దండించాడు. దేవుడు ఆయనకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఎద్దులాగా మారిపోయాడు. అడవిలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి 7 సంవత్సరాలు
అడవిలో ఎద్దులాగా గడ్డి తినాల్సిన పరిస్థితి 7 సంవత్సరాలు ఉండిపోయాడు. ఎందుకంటే ఆ గర్వము, నేను చేశాను, నా వలన జరిగింది, నేనే గొప్ప, దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వకుండా తనను తాను ముఖ్యంగా ముందు చూపించుకుంటున్నాడు. అందుకు అతడు తన జీవితాన్ని కాపాడుకోలేకపోయాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? నీ పూర్ణ మనస్సుతోను, పూర్ణ ఆత్మతోను, పూర్ణ శక్తితోను దేవుణ్ణి మీ ప్రభువును మీరు ఆరాధించవలనని వాక్యం చెప్తుంది. కానీ ఈ నెబుకద్నెజర్ అనేటువంటి రాజు తన హృదయమును కాపాడుకోలేకపోయాడు. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ 3 వ్యక్తులు, మొదటవది సంసోను, రెండవది మనం చూసాము సొలొమోను, మూడవది నెబుకద్నెజర్ రాజు. ఈ 3 లాగా మనం ఉన్నామా? మన హృదయం దేవుని మీద ఉందా? దేవునికి మన హృదయాన్ని సమర్పించుకున్నామా? మనం పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ శక్తితో, ఆత్మతో దేవుని ప్రేమిస్తున్నామా అని ఈరోజు మనము పరిశీలించుకోవాలి. మన హృదయం దేవుని మీదనే ఉండాలి. అలా దేవుని మీద ఉంటే మనం ఎక్కువసేపు సెల్ ఫోన్లో సమయాన్ని గడపలేము, టీవీలో సమయాన్ని వృధా చేయలేము, లేనిపోని మాటలు మాట్లాడుకొని, ముచ్చట్లు మాట్లాడుకొని మనం ఉండలేము. ఎల్ల వేళలో దేవుడే నాకు దిక్కు, దేవుడే నాకు ఆశ్రయం అని మనము జీవించగలుగుతాం. సామెతల 42:1 ఏం చెప్తుంది? సామెతలు 42 మొదట వచనము. Psalms 42 verse 1. దేవా, సెలయేటి నీటి కొరకు తప్పికొనిన దుప్పి వలె నా హృదయము నీ కొరకు తప్పించుచున్నది. చూసారా? ఆ విధంగా మన హృదయము దేవుణ్ణి వెదకాలి. దేవా, సెలయేటి నీటి కొరకు తప్పికొనిన తుప్పి వలె నా హృదయము నీ కొరకు తప్పించుచున్నది. అట్లా మన హృదయము దాహముతో దేవుణ్ణి వెదకాలి. దేవుణ్ణి ఉదయకాలమే లేచి వెదకాలి, రాత్రి సమయంలో వెదకాలి, మధ్యాహ్నం వెదకాలి. ఎల్ల వేళలో దేవుణ్ణి వెదకే హృదయంగా మన హృదయము ఉండాలి. హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా ఆరాధన. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసయ్యా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా ఆరాధన. తండ్రి వందనం, తండ్రి స్తోత్రం. దేవుని వెదక్కిన వారు ఎవరెవరు? మోషే దేవుణ్ణి ఎలా వెదక్కారు? 40 రాత్రులు 40 పగలు సీనాయి కొండ పైన ఉండి అక్కడ దేవుణ్ణి వెదక్కాడండి. అన్నం తినలేదు, నీళ్లు త్రాగలేదు. ఎట్లా ఉండగలిగారండి? మనమంటే కనీసం 1 గంట సేపు 2 గంటల సేపు ఉండాలంటే ఎప్పుడు ఫాదర్ ముగిస్తారబ్బా, ఎప్పుడు విడిచిపెడతారని మనమైతే అనుకుంటాం. కానీ మోషే ఆయన సీనాయి పర్వతం మీద ఉండి ఆయన 40 రాత్రులు 40 పగలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తున్నాడు. అంటే తన హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించాడు, తన హృదయాన్ని దేవునికి ఇచ్చాడు. లోకం మీద పెట్టుకోలేదు. ప్రజలు, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు క్రింద ఉన్నారు. వారు ఏం చేస్తున్నారు? వారు ఎక్కడ వెళ్ళారు? ఇలా మనస్సును, హృదయాన్ని వారి మీద, ప్రజల మీద పెట్టలేదు, కానీ దేవుని మీద పెట్టాడండి మోషే. అందుకే ఆయన 10 ఆజ్ఞలను మన కొరకు తీసుకురాగలిగాడు. 10 ఆజ్ఞలను దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చారు, దేవునితో మాట్లాడారు. కాబట్టి గొప్ప కార్యాలు మనం చేయాలంటే మోషేలాగా మనం కూడా ఎక్కువసేపు దేవుని సన్నిధిలో గడపాలి,
దేవుని వాక్యం వినాలి, దేవుని ముఖం చూడాలి, దేవుని దర్శనం పొందుకోవాలి, దేవుని వాక్యం చదువుకోవాలి. ఎక్కువసేపు దేవుని ప్రసన్నతలోనే మనం ఉండటానికి నేర్చుకోవాలి, మోషేలాగా. కాబట్టి తన హృదయాన్ని కాపాడుకున్నాడు. ఆయన ద్వారానే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి నాయకుడుగా దేవుడు ఆయన నియమించారు. నీ ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేయాలంటే నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి, లోకానికి ఇవ్వకూడదు, లోక ప్రజలకి ఇవ్వకూడదు, వారికి ఇవ్వకూడదు, వీరికి ఇవ్వకూడదు. ఒక యవనస్తుడు అలాగే ఆయన రైల్వే ట్రాక్లో పడి చనిపోయాడండి. రైల్వే ట్రాక్లో పడి చనిపోయాడు. ఎందుకు అలా చనిపోయాడని ఆలోచించినప్పుడు, అందరూ అడిగినప్పుడు అతడు తన హృదయాన్ని కాపాడుకోలేక ఒక అమ్మాయి మీద తన హృదయాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి తన జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నాడు. ఇట్లా ప్రజలు మోసం పోతున్నారు. డబ్బు మీద పెట్టుకోవటం, ప్రజల మీద, లోకం మీద, సెల్ ఫోన్ మీద. ఇట్లా మన హృదయాన్ని అలా ఉంచకూడదు, దేవుని మీదనే పెట్టాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా ఆరాధన. తండ్రి వందనం, తండ్రి స్తోత్రం, తండ్రి ఆరాధన. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. రెండవది నోవా, తన హృదయాన్ని కాపాడుకున్నవాడు. మొదటవది మోషే, రెండవది నోవా. నోవా కాలంలో అందరూ పాపములో పడిపోతూ ఉన్నారు. దేవుడికి బాధ కలిగింది. ఈ ప్రజల్ని సృష్టించినందుకు నేను బాధపడుతున్నానని అంటున్నారు దేవుడు. అయ్యో ఇట్లా పాపం చేస్తున్నారు, ఇలా వ్యభిచారము, తాగే అలవాటు, మరియు లెస్బియనిజం, హోమోసెక్సువాలిటీ, మరి ఇంకా రకరకాలైన పాపపు క్రియలు. దాన్ని చూసి దేవుడు ఓర్చుకోలేకపోయారు. ఈ ప్రజలు నేను నాశనం చేస్తానని నిర్ణయించే సమయంలో నోవా మాత్రము దేవునికి ఇష్టానుసారంగా జీవించాడు. నోవా తన హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించుకొని దేవునికి ఇచ్చి ఆయన పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించారు. అందుకే దేవుడు నోవాని, ఆయన కుటుంబాన్ని దేవుడు కాపాడారండి. అందరినీ నాశనం చేసినప్పుడు నోవా, అతని కుటుంబం కాపాడబడింది. కాబట్టి మనం కూడా నోవా వలె పరిశుద్ధ జీవితం జీవించాలి. దైవ సేవ చేస్తున్న మన కుటుంబంలో కూడా నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. దైవ సేవ చేసే కుటుంబంలో కూడా వారు కూడా సీరియల్ చూస్తున్నారు, వారు కూడా సినిమా చూస్తున్నారు. ఏంటప్పా ఇది ఇట్లా జరుగుతుంది అని నాకే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. కాబట్టి దైవ సేవ చేసే కుటుంబం ఎప్పుడు ప్రార్థనలో ఉండాలి. సహోదరి ఆరోగ్యమరి వాక్యం చెప్పడానికి వెళుతున్నప్పుడు మీరు ఎట్లా ఉండాలి? ఇంట్లో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. వాక్యం ప్రతి ఒక్కరూ వినాలి. సహోదరి ద్వారా అందరూ రక్షణ పొందుకోవాలి. సహోదరి ద్వారా అందరూ దేవుని మార్గంలోకి రావాలని మీరు ప్రార్థనలో మీరు ప్రార్థన చేసి అలాంటి ప్రార్థన అనేటువంటి సహాయం చేయాలి. అప్పుడు ఇంకా బలంగా చెప్పగలుగుతారు. కాబట్టి ఎల్లవెల్లో ప్రార్థనలో ఉండటానికి నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా టీవీ చూడకూడదు, సినిమా చూడకూడదు, సీరియల్ చూడకూడదు, ఇంకా లేనిపోని జోక్స్ చూడకూడదు. జోక్స్ చూసి సమయాన్ని గడపటం ఇట్లా మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. అది సైతానుకు చెందిన విషయాలు. సైతాను మన విలువైన సమయాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు? తినేస్తున్నాడు. విలువైన సమయాన్ని, మన గొప్ప సమయాన్ని సైతాను ఆ విధంగా వచ్చి నాశనం చేస్తున్నాడు. మనం 1 పేతురు 5:8 ఏం చెప్తుంది? 1 పేతురు 5:8 మెలకువతో ఉండి మీ శత్రువు సైతాను గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని కబళింప చూస్తున్నాడు. కాబట్టి మెలకువతో ఉండి ప్రార్థింపుడు అనే వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కలిసి ప్రార్థిస్తేనే మనము ఈ సేవ చేయగలుగుతాం. దేవుని సేవ ఊరుకునే ఉండి మనము కాసేపు మనము లోకంలో ఉంటాం, కాసేపు దేవుని సేవ చేస్తామంటే అది మనం చెయ్యలేము. సైతాను మనల్ని
మనల్ని ఆటంకపరుస్తాడు, మనం ముందుకు వెళ్ళలేము. కాబట్టి అందరూ కలిసి ప్రార్థిస్తేనే మనం దేవుని సేవ చేయగలుగుతాం. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా ఆరాధన. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మూడవది యాకోబు అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రార్థనలో రాత్రి అంతా ప్రార్థిస్తున్నాడు. రాత్రి అంతా తన అన్నయ్యని చూడటానికి మునుపు, తన అన్నయ్యని కలవటానికి మునుపు రాత్రి అంతా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. దేవా నన్ను కాపాడండి, నా అన్నయ్య నాకు ఎటువంటి కీడు చేయకూడదు అని ఆయన తన హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించి ఆయన పేరుని మార్చి, యాకోబు నీ పేరు ఇంకా యాకోబు కాదు, ఇశ్రాయేల్ అని ఆయన పేరును దేవుడు మార్చి ఆయనకి ఒక నూతన జీవితాన్ని దేవుడు వసగుతున్నారు. యాకోబు అంటే ఏం అర్థము? మోసగాడు అని అర్థము. యాకోబు అంటే ఇశ్రాయేల్ అని ఆయన పేరుని మార్చి ఒక నూతన జీవితాన్ని వసగుతున్నాడు దేవుడు. ఎందుకంటే ప్రార్థించాడు కాబట్టి ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు. మోసగాడు అన్నయ్యని మోసం చేశాడు, తండ్రిని మోసం చేశాడు, తండ్రిని మోసం చేసి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకున్నాడు, అన్నయ్యని మోసం చేసి ఆ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు, ఆ మామయ్య ఇంటికి వెళ్ళాడు. అయినా కానీ దేవుడు ఆయన ఆశీర్వదించారంటే ఆయన ప్రార్థన. మనం కూడా ప్రార్థించుకోవాలి. మన హృదయాన్ని దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే ఆశీర్వాదము. హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి మోషే లాగా, నోవా లాగా, యాకోబు వలె మన హృదయం దేవునికి సమర్పించుకుందాం. ఇంకా అబ్రహాము కూడా ఉన్నాడు. అబ్రహాము, ఏలియా, ఎలీషా వారందరూ తన హృదయమును కాపాడుకున్నారు. దేవుడు వారిని గొప్పగా వాడుకున్నారు. మనం కూడా దేవునికి మన హృదయాన్ని ఈరోజు సమర్పించుకుందాం. దేవునికి కావలసిన మన డబ్బు కాదు, మన ఆస్తి కాదు, మన టాలెంట్స్ కాదు, మన హృదయమే దేవునికి కావాలి. అవునా కదా? అదే కదా దేవునికి కావాల్సినది. దేవుడు మనం డబ్బు ఇస్తే ఆయన సంతోషంగా అంతే చాలని ఉంటారా? మీ డబ్బు దేవునికి అవసరమా? మీ హృదయం దేవునికి అవసరమా? ఏది దేవునికి అవసరమో? వెరీ గుడ్, మీ హృదయమే దేవునికి కావాలి. మన డబ్బు కాదు. ఏసియా ఆయన భిక్షగాడు ఏం కాదు. మనం ఇచ్చే డబ్బుతో ఆయన సంతోషంతో ఉండటానికి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన హృదయం దేవునికి కావాలి. ఆయన మనం ప్రేమిస్తే ఆయన సంతోషంగా ఉంటారు. ఆయన మనం ఎల్లవెల్ల స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఏసియా సంతోషంగా ఉంటారు. ఏదో మన కానుకలు ఇచ్చి మనము లోక ప్రకారంగా జీవిస్తే దేవుడు సంతోషంగా ఉండరు. దేవునికి కావలసినది మీ హృదయము. కాబట్టి యువకులు మరియు పెద్దలు అందరూ కూడా మీ రోజు ఏం చేయాలి? మీ హృదయాన్ని దేవునికి అర్పించండి. దేవా, నా హృదయాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. ఇంకా నాకు పాపపు జీవితం వద్దు, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను యేసయ్యా అని ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించుకుందామా? దేవుని మనం ఇప్పుడు ప్రార్థించుకుందాం. அன்புக்கு அந்த எல்லோரும் முழந்தால் படியிட்டு ஜெபிப்போம். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன், இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன், இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன், இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், உம்மை முழு உள்ளத்தோடு మోకరించి ప్రార్థించుకుందాం. మోకరించి ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యా, ఆరాధన
உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை இயேசப்பா ஆராதனை ஆராதனை அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே இதுவரையில் உதவினீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை ஆராதனை இயேசப்பா ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை இயேசப்பா ஆராதனை ஆராதனை எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா ஐயா என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை ஆராதனை இயேசப்பா ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை இயேசப்பா ஆராதனை ஆராதனை அர்ப்பண கீதம் బదలనయ్యా నా యేసయ్యా నీవు చేసిన మేలులకై ఏమీ బదలనయ్యా నా యేసయ్యా నీవు చేసిన మేలులకై నిన్ను కూర్చి లోకమంత చాటనా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు పాడనా నిన్ను కూర్చి లోకమంత చాటనా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు పాడనా ఏమీ బదులనయ్యా యేసయ్యా ஆண்டவரே அனைத்து உங்களை நாம் போற்றுகிறோம் ஏனோ நடக்கும் லட்சங்களை గురిలేని నా జీవిత పయనములో దరి చేరి నిలచిన నా దేవుడవు గురిలేని నా జీవిత పయనములో దరి చేరి నిలచిన నా దేవుడవు మది లేక తిరుగుచున్న నన్ను స్తుతి చేసి నిలిపిన నా దేవుడవు ఎందుకంట నా పైన నీ ప్రేమ వర్ణించలేను నా యేసయ్యా
சகோதர சகோதரிகளே, நாம் அனைவரும் ஒப்புக் கொடுக்கும் இத்திருப்பலி எல்லாமல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகபடி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தமது திருப்பெயர் புகழ்ச்சிக்காகவும் மகிமைக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் கருதிட்டு திருச்செவின் அனைத்தும் தமது கையில் வந்து ஏற்றுக்கொள்வாராக. எல்லாமல்ல இறைவா, இதோ இந்த அப்ப ரசத்தோடு எங்கள் வாழ்வை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த அப்ப ரசம் உடைய ரத்தமாகவும் உடலாகவும் மாறுவதை போல எங்கள் வாழ்வும் பாவ வாழ்விலிருந்து பரிசுத்த வாழ்வாக மாறுவதாக உம்முடைய அபிஷேகத்தால் எங்களை நிரப்பும் ஆண்டவர். எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாகவே மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நாம் ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு நன்றி கூறுவோம். It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son Jesus Christ, your word, through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for you a holy people. He stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints we declare your glory, as with one voice we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name. With the hearts filled with praise, with the hearts filled with praise, be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name. With our hearts filled with praise, with our hearts filled with praise, be exalted, O Lord our God. Jesus is the King of Kings. let us all kneel down and pray. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Yesaya, 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 Yesaya. When supper was ended, in a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it,
For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Yesaya, 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 Yesaya. The mystery of faith. Christ has died, hallelujah. Christ is risen, hallelujah. Christ will come again, hallelujah. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and our Bishop, Paul Anthony, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Let's all sing together. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 Let us pray with confidence in the words of our Savior gave us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace.